ఈ ఆసరా పెన్షన్స్ ఇవన్నిటికంటే కూడా ఇది ముఖ్యం. ఎందుకంటే ఏజ్డ్ అయిపోయే తర్వాత ఇచ్చే ఈ ఆసరా పెన్షన్ వాళ్ళ పిల్లలు ఉంటారు వాళ్ళని చాలడానికి, అయినా కూడా వాళ్ళు చదవకుండా నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల అవన్నీ వాళ్ళకు ఈ పెన్షన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ బీడీలో చేసే వాళ్ళకంటే బీడీలు చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎలా పెన్షన్ వస్తుంది. కానీ ఈ మహిళలకు ఇవాళ రేపు భార్యాభర్తలు ఇద్దరు పనిచేస్తేనే ఇల్లు గడవని పరిస్థితులు ఇవి. అట్లాంటిది మిమ్మల్ని గాలికి వదిలేసి ఆ విధంగా వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు, ఒంటరి మహిళలు చేసి వెళ్ళిపోయారంటే అసలు వాళ్ళని శిక్షించాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. ఎందుకంటే పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడే ప్రతిదీ చనిపోయే వరకు కూడా బాధ్యత అంతా నాదే అనే పెళ్లి చేసుకుంటాడు మగవాడు. అట్లాంటప్పుడు అర్ధాంతరంగా మధ్యలో ఇలా వదిలేయడం మంచి పని కాదు, మంచి పద్ధతి కాదు. కానీ మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు ఎన్నో సంక్షేమ పథకాల ద్వారా అన్ని మంచి అభివృద్ధి పనులు చేస్తున్నారు. అవన్నిటికే ఎంతో ఖర్చు అవుతుంది. కానీ 200 ఎక్కడ, 1000 రూపాయలు ఎక్కడ? అట్లాంటిది ఒక ఆసరా పెన్షన్ కాకుండా ఇన్ని రకాల పెన్షన్స్ ఇస్తున్నారంటే ప్రభుత్వానికి ఎంతో భారం అవుతుంది. అయినా కూడా భరించి నా ప్రజలు ఏ విధమైన కష్టాలు పడద్దు, ముఖ్యంగా ఆడపడుచులు నీళ్ళ కోసం కానీ డబ్బు కోసం ఏ విధంగా కూడా కష్టపడద్దని ప్రతి ఒక్కటి ఆడవాళ్ళకి మంచి మంచి సంక్షేమ పథకాలు పెట్టి వాటిని నెరవేరుస్తున్నారు. మనం ఎప్పటికీ కూడా ఈ ప్రభుత్వానికి రుణపడి ఉన్నాము, ఎప్పటికీ మర్చిపోలేము. కేసీఆర్ గారి కానీ కవితక్కయ్యని కానీ ఎమ్మెల్యే గారు కానీ వాళ్ళు చేసే ప్రతి ఒక్క పని కూడా మనకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి ఎప్పటికీ వీళ్ళను గుర్తుంచుకోవాలి అని నేను కోరుకుంటున్నాను. గౌరవనీయులు మన आज के इस पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन जलसे के मेहमान खुसूसी स्टेटों की नजर जो तेलंगाना के ऊपर है कि आखिर केसीआर साहब क्या हासिल करना चाह रहे हैं। लेकिन आज के इस 3 साल दौर में केसीआर साहब ने साबित कर दिया कि तकरीबन 36, 37, 38 ऐसे स्कीम्स है जिसमें जो है आवाम को जो है मुख्तलिफ किस्म से जो है राहत दी जा रही है। इससे पहले जब रेगुलेशन पीरियड था, जब ज्यादा से ज्यादा जो है 100 रुपये पेंशन, 200 रुपये पेंशन वो भी महीने में 1-2 आदमी को मिलता था। लेकिन आज केसीआर साहब जो है टीआरएस गवर्नमेंट आने के बाद हम देख रहे हैं कि पूरे तेलंगाना में और खासकर सबसे ज्यादा तेलंगाना में पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 68-70 हजार पेंशन जो है हासिल करने का क्रेडिट जो है जनाब कल्वकुंट्ला विद्यासागर साहब को जाता है। क्योंकि केसीआर साहब ने भी अपनी मुख्तलिफ स्पीचों में ये बात जाहिर की कि पूरे तेलंगाना में सबसे ज्यादा पेंशन हासिल करने वाले एमएलए कल्वकुंट्ला विद्यासागर राव कोरोना कॉन्स्टिट्यूंसी है। उसको जो है हम फरामोश नहीं कर सकते, नहीं भूल सकते। अभी इससे पहले जो एमडीओ साहब कह रहा था, मैं एमएलए साहब से ये भी ख्वाहिश करता हूँ कि आप जिस तरह से जो है पेंशन पूरे तेलंगाना में सबसे ज्यादा कोरोना कॉन्स्टिट्यूंसी में हासिल करें, इसी तरह जो है वोटरी महिला पेंशन भी जो है पूरे कोरोना कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज्यादा हासिल करके और एक नया रिकॉर्ड कायम करें। और इसके अलावा मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि हुकूमत जो है जब से इख्तियार में आई है, यानी समाज के हर तबके में जो है मुख्तलिफ किस्म के मराहत दे जा रहे हैं। आज टीआरएस गवर्नमेंट जो है वो न सिर्फ टीआरएस गवर्नमेंट है बल्कि माइनॉरिटी गवर्नमेंट का नाम दिया जा रहा है उसे, और ये हकीकत भी है। खासकर मुसलमानों के लिए आज टीआरएस पार्टी केसीआर साहब जो कर रहे हैं उसको कोई भी मुसलमान आदमी जो है फरामोश नहीं कर सकता। इससे पहले तकरीबन 60-70 साल के अरसे में जितने भी गवर्नमेंट ने आए मुसलमानों को जो है खाली इस्तेमाल करके छोड़ दिए, लेकिन केसीआर साहब उनकी जो खिदमत है उसको जो है मुसलमान जो है, मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी मुसलमान तमाम खासकर तेलंगाना के अकलियत और तेलंगाना के माइनॉरिटी जो है पूरे केसीआर साहब के साथ है, टीआरएस पार्टी के साथ है और हमारे कल्वकुंट्ला विद्यासागर साहब के साथ है। और हमारे एमएलए विद्यासागर साहब भी जो पूरी कोरोना कॉन्स्टिट्यूंसी में परसों ही आप देखें तकरीबन जो है 50 लाख से जो है पूरे मसाजिदों में, कब्रिस्तानों में वगैरह पूरे जो है डेवलपमेंट्स के वर्क लगाए हैं। और इसी तरह से जो है मैं हमारे एमएलए साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये पेंशन भी जो है ज्यादा से ज्यादा दिलाएं। और इसमें खासकर क्योंकि मैं जो पेशे के लिहाज से वकीलों के लिहाज में रोजमर्रा जो है देख रहा हूँ कि बाद लोग जो है तलाक होते रहते हैं, लेकिन क्या कि 8-10 साल पहले विवाह हो जाता, उसके बाद जो है कागज पत्र कुछ भी रहता, शवर की जगह शवर, बीवी की जगह बीवी रहती। अब आके जो आप से पूछ रहे कि हमारी विवाह पत्र लेगी डाइवोर्स डी से वो जो है मिलना मुश्किल है। लिहाजा ऐसे जो
मुश्किलात है ये जो मैं चाहता हूँ कि हमारे एमएलए साहब केसीआर साहब की नजर पड़ जाए और खासकर महिला में अगर कोई यानी म्यूनसिपल काउंसिलर हो या कोई अथॉरिटी अगर सर्टिफाई कर दिया कि औरत जो है म्यूनसिपल कमिश्नर जो है वानी रेड्डी साहब का शुक्रिया अदा करते हुए अपने अल्फाज को खत्म करता हूँ। ఈరోజు విశిష్ట అతిథిగా మరి మన జిల్లాలో జగిత్యాల జిల్లాలో ఇక్కడే ప్రారంభోత్సవము ఒంటరి మహిళా కార్యక్రమం లేదా జీవనభృతి కార్యక్రమానికి ప్రారంభోత్సవానికి ఇచ్చేసిన మన జిల్లా కలెక్టర్ గారు గౌరవనీయులు డాక్టర్ శరత్ గారిని సందేశ వ్యవస్థ కోరుతున్నాను. ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రతిష్టాత్మక కార్యక్రమం ఒంటరి మహిళకి ఒక ఆసరా ఉండాలి, అండగా ఉండాలి, వారికి జీవన ప్రతి ఇవ్వాలి, పెన్షన్ ద్వారానే మంచి పథకానికి ప్రారంభానికి ఇచ్చేసిన పెద్దలు గౌరవనీయులు మీ గౌరవ శాసనసభ్యులు కొరట్ల విద్యాసాగరరావు గారికి, అదేవిధంగా సబ్ కలెక్టర్ మిశ్రాఫ్ గారికి, విచ్చేసిన మున్సిపల్ చైర్పర్సన్స్, ఎంపీపీ, జడ్పీటీసీ, మున్సిపల్ చైర్మన్ గారికి, అదేవిధంగా ఇక్కడ విచ్చేసిన వేదికపై ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, పత్రికా మిత్రులు, లబ్ధిదారులు, శ్రేయోభిలాషులు అందరికీ నమస్కారం. జీవనం గడిపారు. మీ యొక్క బాధల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఇప్పుడే గౌరవ శాసనసభ్యులు గారు చెప్తున్నారు సార్, ఫస్ట్ టైం నేను డైమండ్ పీటర్ గారిని సెక్రటరీ గారు ఉండే అప్పుడు వారికి చెప్పాడు సీఎం గారి ముందు, అంటే ఆ విధంగా స్పందన చేసే గౌరవ శాసనసభ్యులు మీకు ఉన్నారు, మీరు చెప్పే అవసరం లేదు. ఆ విధంగా ఆ రోజు ఒక విత్తనం వేశారు, ఒక ఆలోచన తెచ్చారు, ఈ ఒంటరి మహిళ వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు. ఆ రోజు నుంచి దినదినాభివృద్ధి ఆలోచన చేసి మరి ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీకు ఖచ్చితంగా జీవనాభివృద్ధి కల్పించాలని ఒక పథకంలాగా తీసుకొచ్చి మిమ్మల్ని ఈరోజు ఏప్రిల్ నుంచి ఈరోజు సెలెక్ట్ అయిన లబ్ధిదారులందరికీ ఏప్రిల్ నుంచి 1000 రూపాయల పెన్షన్ మీకు ఇచ్చే కార్యక్రమానికి మరి నాంది పలికారు. మరి ముఖ్యంగా ఈ జిల్లాలో చూస్తే ఇప్పటికే మీరు ఊహించి ఉండరు, 22 కోట్ల రూపాయలు ఒక్క నెలకి పెన్షన్ ద్వారా ఇస్తున్నాం. 22 కోట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి జిల్లాకి. మరి ఈరోజు మరి పెన్షన్లో మొదటి అగ్రస్థానం ఏ నియోజకవర్గం అంటే కోరుట్ల నియోజకవర్గం రాష్ట్రంలో. అంటే ప్రతి ఒక్కరికి దగ్గర ఉండి మా వారు అర్హత ఉన్న వాళ్ళు అని దగ్గరగా ఉండి చేర్పించినారు. ఆ విధంగా కోరుట్ల అగ్రస్థానంలో పెన్షన్ ఇస్తున్నాం. మరి జిల్లా స్థాయిలో 22 కోట్లు 192,217 మందికి ఇప్పటికే ఆసరా పెన్షన్లో కవర్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఒంటరి మహిళ పెన్షన్ మీద 3,700 మంది, అంటే ఇంకొక 4 కోట్లు, మొత్తం 26 కోట్ల రూపాయలు ఒక్క జిల్లాకే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పంపిస్తున్నారంటే ఒక్కసారి మీరు ఆలోచన చేసుకోవాలి. ఆ విధంగా వచ్చే పెన్షన్ ద్వారా మరి మీరు మంచి లబ్ధి చేకూర్చాలి, మీ పిల్లల్ని బడికి పంపించాలి. అదేవిధంగా మీకు తెలుసు, ఇప్పుడే చాలా కొత్త చెప్పారు, మంచి మాటలు చెప్పారు. చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైన కార్యక్రమాలు నడుస్తున్నాయి. మిషన్ భగీరథ ఉంది, ప్రతి ఇంటికి గోదావరి నదీ జలాలు డిసెంబర్లోగా వస్తాయి, దానికి చాలా ఖర్చు చేస్తున్నారు. ప్రతి ఊర్లో ఉన్న చెరువుల్ని కలకలలాడాలని చెప్పి మరి ఆ చెరువులన్నీ బాగు చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు. ఇన్ని కార్యక్రమాలు నడుస్తున్నా కానీ ఒంటరి మహిళ ప్రతి కుటుంబంలో బాధపడకూడదు, ప్రతి మహిళ బాధపడకూడదని చెప్పి ఇలాంటి పెన్షన్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు నిన్న మీరు విని ఉంటారు, చూసి ఉంటారు, ఏ మహిళ కానీ ప్రసవ సమయంలో ఆడబిడ్డ పుడితే 12,000 రూపాయలు, మగబిడ్డ పుడితే 12,000, ఆడబిడ్డ పుడితే 13,000 రూపాయలు. అది ఆసుపత్రిలో జరిగితే ఆ పథకం కూడా ఎక్కడ ఏ రాష్ట్రం లేదు, ఓన్లీ కేసీఆర్ మన తమిళనాడులో కొంత ఉంది,
బట్ ముఖ్యంగా మన దగ్గర కేసీఆర్ కిట్ కూడా, అంటే తల్లి బిడ్డ సంక్షేమం ఉండాలని చెప్పి 2000 రూపాయలు విలువైనది, అది కూడా తీసుకొచ్చిన నిన్న ప్రారంభం చేసినాం. దాని ముందు రోజు చూస్తే తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవాన్ని సంబరంగా చేసుకున్నాం. దాని తర్వాత మరి కేసీఆర్ కిట్ అమ్మఒడి ప్రోగ్రామ్ నిన్న లాంచ్ చేసుకున్నాం. ఈ రోజు మీకు పెన్షన్ ఇచ్చే కార్యక్రమం. సో ఇన్ని కార్యక్రమాలు ఉండగా మళ్ళీ ఎంతైనా కానీ మా గ్రామస్తులు, మా మహిళలకి ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ పథకాలు తీసుకొచ్చినారు. కాబట్టి ఆరోగ్యపరంగా మీరు ఒంటరిగా ఉన్న ప్రభుత్వం మీకు ఆసరాగా ఉంది, ఇప్పుడు ఆసరాగా వచ్చింది. కాబట్టి మీ ఊళ్ళల్లో ఏదైతే మరుగుదొడ్లు కట్టించినామో ఖచ్చితంగా వాడే ముందుగా చేయండి. ఇప్పుడే సోప్ పిట్ అని చెప్పారు, ఇంకుడు గుంతలు. మీకు ఇల్లుంటే ఇంకుడు గుంతలు కూడా ఏర్పాటు చేయండి. ప్రతి వాటర్ చుక్క పడ్డ మీ ఇంటి పైన చుక్క ఖచ్చితంగా మీ గుంతలో పోయేటట్టు చూడండి. ప్రతి ఊళ్ళో పడే చుక్క ఊళ్ళోనే ఉండేటట్టు చేయాలి. అప్పుడు ఖచ్చితంగా నీళ్ళ సౌలభ్యం మనకు దొరుకుతుంది, పంటలు బాగా పండుతాయి, మనకు తాగునీటి వసతి ప్రాబ్లం ఉండదు. సో ఇలాంటివన్నీ మనం సంక్షేమ కార్యక్రమంలో చేస్తూనే, మీకు ఎవరైనా పిల్లలు ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా బడికి మాత్రం పంపించండి. ఎలాంటి మీకు ప్రియారిటీ ప్రకారం స్కూల్లో కానీ, కేజీబీఎస్లో కానీ, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో కానీ ఏర్పాటు చేయడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మీకు అవకాశం చేస్తాం కూడా. సో ఆ విధంగా మరి మంచి కార్యక్రమాల్ని ఆదరిస్తారని కోరుతూ, ఎలాంటి ఒక్క పైసా ఖర్చు లేకుండా ఈ పథకాలు జరుగుతున్నాయంటే మన రాష్ట్రంలోనే డైరెక్ట్గా మీకు బ్యాంక్ అకౌంట్తో ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇంకేమైనా వస్తే ఏమైనా జరుగుతాయని చెప్పి ఏదో సినిమాలో చూశారు కదా, ఐస్ ముక్క పట్టుకుంటారు, లాస్ట్కి లబ్ధిదారికి వచ్చేసరికి ఐస్ ముక్కలో ఏముండదు, నీళ్ళు తప్ప. సో అట్లా జరగకూడదు, నేరుగా మీ ఖాతాలోనే వస్తాయి. ఎవరైనా డబ్బులు తీసుకున్నారా చెప్పు, దీంట్లో ఎవరైనా చెప్పండి, తీసుకోలేదు కదా. సో అది దీనికి విజయం. కాబట్టి ఆ విధంగా ఈ పథకాన్ని రూపొందించి మీ దగ్గరికి తీసుకొచ్చినారు. కాబట్టి మరి ఈ పథకాన్ని మరి విజయవంతం చేయడానికి మేము ప్రతి నెల మీకు డబ్బులు వస్తాయి. సో మీ కుటుంబం మీరు బాగా ఉండి మంచిగా అభివృద్ధిలో రావాల్సిందిగా మరి మనసారా కోరుకుంటూ, ఈరోజు తీసుకుంటున్న లబ్ధిదారులకి మరొకసారి జిల్లా యంత్రాంగం తరఫున, గౌరవ శాసనసభ్యులు గారి తరఫున, మీ నియోజకవర్గం తరఫున నా యొక్క శుభాకాంక్షలు. మీకు ఆసరా పెన్షన్, ఈ పెన్షన్ వస్తున్నందుకు నా యొక్క ధన్యవాదాలు, శుభాకాంక్షలు. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మన 4 జిల్లాలు ఏర్పడ్డాయి. కరీంనగర్ పాత జిల్లాలో 4 జిల్లాలు ఏర్పడ్డాయి. 4 జిల్లాలో మంచి డైరెక్ట్ పిల్లలు, ఇద్దరు చిన్నపిల్లలు పొద్దులేస్తే మాగడ్డ పోలేసి కూర్చోవాలి, అటువంటి కలెక్టర్ సబ్ కలెక్టర్ వాళ్ళు కట్టారు. సబ్ కలెక్టర్కి ఇక పెళ్లి కూడా కాదమ్మా, పెళ్లి కాలేదు. అమ్మాయి ఇంటికి కింద మనం చూసి మన కాన్సెన్స్ అమ్మాయిని పెళ్లి చేయాలి, అది పెళ్లి కూడా కాలేదు అన్నట్టు. కలెక్టర్ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చినా వాళ్ళు ఇచ్చి ఇవాళ టీవీలో అనౌన్స్ అందరినీ కొంత మన దగ్గర ప్రోగ్రామ్ చేస్తారు. అందరికంటే మొట్టమొదటిగా మన దగ్గర ఒట్టమైన కార్యక్రమం అక్కడ రాష్ట్రంలో మన ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్నారు, ఇక్కడ మన జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఇక్కడ మన కోట్ల నియోజకవర్గం చేసిన జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ శ్రీరామ్ వేణుగోపాల్ గారు, మా పట్టణ అధ్యక్షురాలు తొమ్మిదిపల్లి భారతి గారు, సర్పంచ్ల ఫోరం అధ్యక్షుడు దావశెట్టి రాజేష్ గారు, అదేవిధంగా మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ సిగరెట్ నారాయణ రెడ్డి గారు, మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు, మన ఎండిఓ గారు, కొత్తగా వచ్చిన ఎండిఓ గారు సంతోష్ కుమార్ గారు, మండల వైస్ ప్రెసిడెంట్, మహిళా తల్లులు. ఎందుకంటే నేను కూడా ఊళ్ళలో పుట్టిన కనుక మీ బాధలు నాకు తెలుసు. మొట్టమొదటిగా నేను పోయి చెప్పిన, ఇప్పుడే సార్ చెప్తున్నారు, రిమాండ్ పీటర్ అని ఉండే అప్పుడు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఆయన కానీ బాగా కొంతమంది తలపడిన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఆయన ఎప్పుడు అడ్డమే ఆలోచిస్తాడు, స్ట్రైట్గా ఆలోచించాడు. నేను పోయి చెప్పిన, సార్ గ్రామాలలో పెళ్ళి చిన్నప్పుడు అయితే సంకలు లేకుండా కూడా పెళ్లి చేసిన రోజులు ఉన్నాయి. పెళ్ళి అయిన తర్వాత పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత ఏమిస్తున్నావు మాకు పెన్షన్ అంటే నన్ను ఇద్దరు పెట్టి మన ఆయన ఇద్దరు పెట్టి మాకు ఇచ్చిపెట్టి పెట్టాం అలా చెప్పిన నవ్వుకుంటా ఇప్పుడు నవ్వింది మన. ఆ విధంగా మనకు పెన్షన్ రావాలని చెప్పి మన ఎంపీ గారు మేము కూడా రాష్ట్రంలో మాతోటి 119 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. కానీ ప్రజల సమస్యలు నేను ఎక్కువ లోతుకు పోయి తెలుసుకున్నాను. గ్రామాల్లో ఏ సమస్యలు లేని, గ్రామాల్లో పుట్టి పెరిగిన కనుక నేను గ్రామాల సమస్యలు తెలుసు కనుక చిన్నప్పుడే భర్త రోజులు పెట్టిపోతే తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఉండి పని చేసుకుంటూ వాళ్ళ పిల్లలు ఉంటుంటే పిల్లలను సాదుకుంటూ ఆ పని చేసుకుంటే కనుక మనకు తప్పక ఇవ్వాలని చెప్పగానే మన ఎందుకంటే దయామేడు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఎవరివైనా కాదంటాడు.
పోడే ఆలస్యం పోయి ముఖ్యమంత్రి గారు నమస్కారం పెట్టి ఈ సమస్య అని గురించి చేతిస్తున్నాడు. వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలోచిస్తాడు, మరి ఇంత అయ్యిందా, ఇది ఇంతేమన్నా అవుతుందా, ఈ లాభంతో రాగడం చూస్తాడు. కానీ మన ముఖ్యమంత్రి గారు పోయి చెప్పగానే ఒకటి చేతు ఆశీర్వాదం తీసుకున్నాడు. తప్పక చేశాడు. చూసిన పనులు మన దగ్గర ఆశా వర్కర్స్ అని పాపం వాళ్ళు ఏ పని పడ్డారో ఆశా వర్కర్స్తో పని చేపిస్తాడు. మెడికల్ ఏదైనా మీరు గర్భిణీలను తీసుకుపోవాలి, హాస్పిటల్ చేంజ్ చేయాలి, ఇవన్నీ చేసే పనులు ఆశ 2,000 రూపాయలు జీతం ఇస్తారు. పోయి మనం కలవగానే 6,000 రూపాయలు జీతాలు ఇచ్చారు. అంగన్వాడీ టీచర్లు ఉన్నారు. అంగన్వాడీ టీచర్లు కూడా పిల్లలు ఎక్కడెక్కడ ఉంటే స్కూల్ ఊళ్ళో పెట్టే తిరుగుతుంటే ఇప్పుడు చాలా మంది కూలిపోతారు పని, ఊళ్ళలో కూలిపోయే పిల్లలు కూడా స్కూల్ పోవాలనే ఉద్దేశంతో ఆ పిల్లలందరినీ చదివేసి స్కూల్లో పెట్టి వాళ్ళకి భోజనం పెట్టి చేసే వాళ్ళకి కూడా అలా మన పాత ప్రభుత్వం కూడా 3,500 రూపాయలు అంటే ఇలా 10,500 రూపాయలు జీతం చేసింది. ఎవరి ఉంటూ కూడా వదిలిపెట్టకుండా. ఎందుకంటే మనందరి పోరాటం ఉంది. తెలంగాణ పోరాటంలో మనందరం భాగస్వాములు. మీరు కూడా మీ గ్రామాలలో చేసారు. మీ వంతమైన కాడికి రోజు నిరసన తెలిపారు. ఇలా ఊళ్ళో ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా చేశారు. చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకున్న కనుక రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్రంలో ఒక్కరు కూడా నాకేమి లేదు అని బాధపడదు. నాకు అన్ని ఉన్నాయి, నా తెలంగాణ బంగారు తెలంగాణ అయితే నా ముఖ్యమంత్రి గారి అందరూ అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరు అనుకోవాలని చెప్పి ఏది అడిగినా కానీ కాదనకుండా మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చారు. ఇంకొకటి మిగిలిపోయింది మనకి బీడింగ్ కార్యక్రమం. ఎందుకంటే అత్తగిస్తే కోడలు పెద్దలు ఒకటి ఉండే, అది కూడా ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పి నవ్వుకుంటా. అత్త కూడా పంచాయతీ స్టార్ట్ అయింది సార్, నువ్వు ఎప్పుడు తెచ్చుకుంటావు, నాకు ఎప్పుడు పెంచాను కోడలు అర్థం చెప్తున్నది అని చెప్తే అది కూడా తొందరలో పడి ఇంటికి ఒక పెన్షన్. ఎక్కడ వినాలి అత్తలు వచ్చి షికారు చేసి నా కోడలు బాగా చెప్తున్నా, ఇంకా అన్నం పెట్టే కూడా బంద్ చేసింది, నీ 1000 రూపాయలు నువ్వే తీసుకుంటున్నావు, నేను నువ్వే పడతావు చెప్పి చెప్తున్నానని చెప్పి అత్త చెప్పిన రోజులే కనుక అది కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి ఎంపీ గారు నేను ఇద్దరు తీసుకోబోదు నవీన్ ముఖ్యమంత్రి గారు నవీన్ చెప్పిన అది కూడా తొందరనే మన అసెంబ్లీ అనౌన్స్ చేశారు. దాన్ని కూడా సర్వే జరుగుతున్నది. తొందరలోపడే మన కలెక్టర్ గారు మనకి ఇట్లా మీటింగ్ పెట్టుకొని అత్తకు వచ్చినా మామకు వచ్చినా ఒక BDPF ఉంటే తప్పకొకరికి ఇట్లా ఇచ్చినాడు. 4 కోడళ్ళు ఉంటే 4కి ఇవ్వలేదు. కానీ ఇంటికి ఒకటి మాత్రం ఇద్దరు ఒకటే ఉంది. ఇంటికి భర్తకు వచ్చినా భార్యకు వచ్చినా ఇక పెన్షన్ ఒకరికన్నా ఒకరికి వచ్చే పద్ధతి ఉండే. ఇలా ఉండగా కూడా ఇప్పుడు ఒక బీడీ కార్మికులకు ఇవ్వాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు మీకు భర్తలు వదిలిపెట్టిన వాళ్ళకు మీకు వస్తారు. పెద్ద మనుషులు ఉంటే ఇట్లా మీ తల్లిదండ్రులు మీ అత్తమామలు ఉంటే వాళ్ళకి వస్తారు. అదేవిధంగా బీడీ వర్కర్స్ కూడా ఒకటి వస్తారు. ఈ విధంగా పెన్షన్ ఇస్తానికి కూడా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ దేశంలో ఏ రాష్ట్రం లేదు, కొత్తగా ఏర్పడిన రాష్ట్రం. మన ఎక్కలు కూడా ఒకరు బాధపడదు, నా స్త్రీలు నా అక్క చెల్లెలు కూడా ఎవరు కూడా బాధపడదు, వాళ్ళందరూ సాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఇప్పుడు ఇలా ఆ మహిళలు కూడా బీడీ కార్మికులు కూడా తొందరగా ఒకటి 4 రోజుల్లో కూడా సర్వే జరుగుతున్నది. అది కూడా ఒక 4 రోజుల పూట వాళ్ళకు కూడా పెన్షన్స్ ఏర్పాటు చేస్తుంది. తెలంగాణ వస్తే ఏమవుతుంది అనుకున్నాం, నేను కూడా గురించలే నన్ను అంతకుముందు కూడా మీరు గెలిపించిన 5 ఏళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నా, సమైక్యాంధ్ర పాలన 5 ఏళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నా కానీ నేనే ఉంచలేకపోతున్నాను. పనులు అంటే ఇట్లా ఉంటాయని చెప్పి ఇలా చెరువులో చేసుకోవడం కరెక్ట్గా చెప్పారు. చెరువులు పనిచేసినాం. ఇంటింటికి నల్లా ఇచ్చే కార్యక్రమం ఈ జనవరి ఈ ఉగాది లోపల డిసెంబర్ వరకే మనకి ఇవ్వాలి. కానీ కొంచెం లేట్ అయినా వచ్చే ఉగాది నాటికి మనం నల్లా తిప్పుకున్నాం. ఒక్కొక్కరికి రూపాయి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, పైసలు కట్టవలసిన అవసరం లేదు. మీ ఇంటింటికి ఒక నల్ల వస్తుంది, గ్రామాలలో వస్తుంది, పట్టణాల్లో వస్తుంది. ఇంటింటికి నల్ల మీరు ఎక్కడ పెట్టుకుంటే అక్కడ పెట్టి నల్లాతో సహా నీళ్లు తిప్పుకొని నీళ్ళు పట్టుకునే కార్యక్రమం. ఒక్కొక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎవరికి ఒక రూపాయి ఇవ్వాల్సి. ఆ విధంగా నీటి సమస్య. ఈ కరెంటు చూపుతున్నాం అమ్మ. ఊర్లలో అయితే పొద్దున మనకు లెవ్వక ముందే 6 గంటలకు ఇళ్లలో మోటార్లు వేసుకుంటే నీళ్ళు వెళ్ళిన పరిస్థితి, రాత్రి నీళ్ళు పట్టుకునే పరిస్థితి ఉన్నారు. 6 గంటకి మనం డిమాకుండా కరెంట్ పోతున్నాం, పొద్దుగా 6 గంటలకు వస్తున్నాయి. ఎప్పుడైనా అవుతుందా మా కరెంటు? పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా కరెంట్ ఉంది. రైతులకు కూడా ఇవాళ పేపర్లు ఇచ్చారు ముఖ్యమంత్రి గారు. వచ్చే మార్చి నుంచి వచ్చే ఉగాది నుంచి రైతులకు 24 గంటలు కరెంట్. ఎప్పుడు ఒత్తుకున్నా కరెంట్గా. ఇప్పుడు వాళ్ళు టైం ఉడుకుతున్నప్పుడు పాపం 3 గంటల రాత్రి వెళ్తే 3 గంటల రాత్రి ఓడు పిల్ల భార్య భర్త భార్య వదిలిపెట్టి భార్య పక్కల నుంచి లేచిపోయే పరిస్థితి ఉంటాయి. ఇప్పుడు అట్లా కాకుండా మీకు ఎప్పుడు పని చేస్తే గబ్బలో పెట్టండి, ఎప్పుడు చూసినా కరెంట్ ఉండే విధంగా వచ్చే మార్పులు చేస్తున్నారు. ఇలా కళ్యాణ లక్ష్మి మనం అడగలేదు. ఇలా కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ మనం ఎవరు అడగలేదు. ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచించారు. ఎలక్షన్లు కూడా ఎవరు మీకు వెళ్తే కళ్యాణ లక్ష్మి ఇస్తాం, మనిషికి 50 రూపాయలు ఇస్తాం. ఇవాళ కళ్యాణ లక్ష్మి ఇచ్చి పేదవాళ్ళు ఎవరైతున్నారో పేదవాళ్ళకు పెళ్లి ఖర్చులు ఎలా పెళ్లి చేయాలంటే ఇలా 60-70 రూపాయలతో చిన్నోళ్ళు పెళ్లి చేసుకోవాలి. పెద్దోళ్ళు ఇద్దరు 10 లక్షలు ఖర్చు పెడుతున్నారు. చిన్నోళ్ళు ఇంటికి కూడా చేసుకుని పెళ్లి చేసుకుంటారు. 60-70తో చేసుకుంటారు. 75,000 రూపాయలు 50 ఉన్నది మనం అడగకపోతే 50 దాతలు అని చెప్పి మళ్ళీ 75,000 రూపాయలు మనం ఎప్పుడైనా చేసుకుంటారు. షాదీ ముబారక్ కూడా మైనార్టీ సోదరులు చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ. వాళ్ళకి కూడా మైనార్టీస్ పెళ్లి చేసుకోవడం చాలా మంది పేర్లు ఉన్నారు. మైనార్టీస్ అక్కడ ఏదో చిన్న రిక్షా పని చేసుకుంటారు, లేకపోతే సైకిల్ దుకాణం పెట్టుకుని బతకడం చాలా మంది మైనార్టీస్ వాళ్ళు ఉన్నారు కనుక వాళ్ళకు ఒక ఉపాధి ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో దాదాపు 70,000 రూపాయలు షాదీ ముబారక్ కళ్యాణ లక్ష్మి ఇచ్చారు. ఇటువంటి
ప్రజలకు అవగాహన, ప్రజలకు ఏది అవసరం ఉన్నదని గ్రహించే ముఖ్యమంత్రి. ఆయన కూడా మన దగ్గర ఊళ్ళలో పుట్టి పెరిగాడు, గ్రామాలలో పుట్టి పెరిగాడు కనుక గ్రామాల సమస్యలే ఉంటాయి, గ్రామాల ప్రజలు ఏ విధంగా ఇబ్బంది పడతారు, వాళ్ళకి ఏం చేస్తే మాకు వాళ్ళు సంతోషపడుతున్న ఉద్దేశంతో ప్రతి ఒక్క దాంట్లో కూడా అవగాహనతో ఇది కార్యక్రమాలు చేపట్టడం. కరెంట్ ఉంటున్నది, ఇలా 4 కిలోల బియ్యం 6 కిలోల బియ్యం చేసినాం. ఉండడానికి ఇల్లు నిర్మాణం కూడా దాదాపు 400 ఇల్లు ఇప్పుడు మనం మెట్పల్లి కొట్లలో కట్టబోతున్నాం. కొట్లలో 400, మెట్పల్లి 400 కూడా మొన్ననే సాంక్షన్ అయినా మంజూరైనా. అయితే మన దగ్గర 1500 మంది దాకా అప్లికేషన్ ఇచ్చారు. మొదటి దఫాలో 400. మీ అందరం బట్టి బ్యాటరీ తీస్తాం, మీకు ఎవరికి వస్తే వాళ్ళకి 400. మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం మరొక 400 అయినాం. ఇట్లా 2-3 సంవత్సరాల లోపల ఇల్లు లేని వాళ్ళు లేరు, కొట్లు అందరికి మాకు ఇల్లు లేని మీరు చెప్పే విధంగా 2-3 సంవత్సరాల లోపలనే అందరికి ఇల్లు లేని వాళ్ళందరూ కూడా ఇల్లు ఇచ్చేద్దాం. ఉండడానికి నీడిస్తున్నాడు మన ముఖ్యమంత్రి. తినడానికి ఇంతకుముందు 4 కిలోలు బియ్యం ఇచ్చి ఎంతమంది ఉంటే 16 కిలోలు ఇచ్చి క్లోజ్ 16 కిలోలు ఏ కుటుంబం బియ్యాలి. ఇలా ప్రతి రోజు చూస్తున్నారు, చెరువులు చూసి ఎండాకాలానికి నెల ఒక పొట్టు కలుపుతున్నాడు చెరువులలో. ఎక్కడ కూడా చెరువులు పశువులు తాగడానికి కూడా మన పనులు కానీ మన బోధలు తాగడానికి పోతే ఇక్కడ కూడా మనం నీళ్ళు కలిపిపోతున్నాం. ఏ చెరువు చూసినప్పుడు ఫుల్ ఒక వారం పడితే మనం మొత్తం దూకేటట్టున్నాయి, అంటే చెరువులను చేరుకుంటున్నాయి. ఈ విధంగా మనం ఒక్కొక్క దాని మీద పోతుంటాయి, ప్రతి ఒక్క దాని మీద. గ్రామాలకు రోడ్లు చూసారు, రోడ్లు ఎంత పెద్ద రోడ్లు అయినా మనం చూసింది అన్ని గ్రామాలకు పెద్ద రోడ్లు అయిపోయి. ఇక చిన్న చిన్న రోడ్లు ఎక్కడన్నా ఈ ఊరు నుంచి ఈ ఊరికి చిన్న చిన్న తోటల్లో రోడ్లు ఆ రోడ్లే మిగిలిపోయినా కానీ గ్రామాలలో రోడ్డు కూడా ప్రతి గ్రామానికి కనెక్షన్ ఇచ్చి రోడ్డు కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏదో విధంగా లబ్ధి, ప్రతి కుటుంబానికి లబ్ధి పొందాలని తెలుసు. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వ్యవసాయాల కొత్త స్కీమ్ పెట్టి నేను చూసాను. ఎకరానికి 4000 మందు సంచుల కోసం, వానాకాలం 4000, వేసవి పంటకు 4000, 8,000 రూపాయలు ప్రతి సంవత్సరం ఎకరానికి. ఒక ఎకరం భూమి సర్వే జరుగుతున్నది, గ్రామాలకు కూడా సర్వే చేస్తున్నాం. ఆ సర్వే ప్రకారం ప్రతి ఎకరానికి 8,000 రూపాయలు సంవత్సరానికి మందులకు కానీ విత్తనాలకు కానీ ఇస్తున్నాం. ఏ ప్రభుత్వం ఎక్కడ ఒక మేకపోతే ఇచ్చి బాగా కూడా చేస్తున్నాం. ఇక్కడ మనం తినే మాంసం రోజు ఎక్కడి నుంచి అవుతున్నాయి, మన దగ్గర సరిపోయిన గొర్రెలు లేవు. మహారాష్ట్ర నుంచి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ గొర్రెలు దిగుమతి అవుతున్నాయి. మన దగ్గరే మన గొర్రెలకు గొర్రెలు ఇస్తే వాళ్ళు పెంచుకుంటారు, లాభపడతారు, మన మాంసం మనం తినచ్చని ఉద్దేశంతో ఇలా గొర్రె కాపాలను కూడా గుర్తించడం జరిగింది. చెరువులలో చేపలు చూసామమ్మా, 600-700 చేపలు తినాలిపోతాయి. ఇక పెద్ద పరకాల బిడ్డలు అయితే తక్కువ, కానీ మంచి బుట్ట కావాలంటే మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో మనందరం బుట్టలు తినాలి, కుర్ర బుట్టలు తింటాం. మనం బాగా ఆకడేమో బాగా పరకలు తింటారు, కానీ మనం కుర్ర బుట్టలు తింటాం. ఆ కుర్ర బుట్ట అంటే 500-600 రూపాయలు. ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం నుంచి, ఇప్పుడు ఎక్కడ గుణనేషన్ కనుక ఈ సంవత్సరం నుంచి చేపలు కూడా మనం చీమైతే మన చేపలు మన దగ్గర మన చెరువులలో ఉండాలి. మనం అంతకుముందు ఆంధ్ర నుంచి చేపలు వస్తున్నాం, మన చేపలు మనం పండించుకోవాలి, మన దగ్గరే పెంచుకోవాలనే ఉద్దేశంతో చేపల విత్తనాలు కూడా ప్రతి చెరువుల ఎన్ని అడుగుతాయి చేపల విత్తనాలు కూడా వచ్చి ఏర్పాటు చేస్తాం. ఇట్లా ఈ 3 సంవత్సరాల లోపల ఊహించని విధంగా నేనే ఒక్కోసారి కూడా నిజంగా నిజం జరుగుతున్నదా, ఇది నేను 5 ఏళ్ళప్పుడు ఎమ్మెల్యే ఉంటే నేను ఒక ఏకాలంలో కూడా పనిచేయలేకపోయాను. ఒక పైసా వల్ల పనిచేయలేదు. ఏదైనా నచ్చి ఊళ్ళో ఉంటే తలదించుకునే పరిస్థితి. జై తెలంగాణ కోసం కొట్టారు, కానీ ఎక్కడ కూడా పనులు జరగలేదు. ఆంధ్ర దగ్గర ఏదైనా పని అడిగినా మీకెందుగా జై తెలంగాణ మీ ప్రజలు ఓట్లేదు, మీకు అభివృద్ధి అవసరం లేదని చెప్తారు, మంత్రుల దగ్గర పోతుంది. ఆ పరిస్థితి ఆనాడు ఉండే, ఇలా ఈ పరిస్థితి 3 సంవత్సరాల లోపలే ఇంత మార్పు జరిగింది. రాబోయే 5-6 సంవత్సరాల లోపల ఏదైతే కేసు ఒక పండగ 2 పంటలు పడకుండా ఒక వర్షకాల పంట పడే విధంగా ఏర్పాటు చేసిన కోసం వరదకాలంలో నీళ్ళేసి మళ్ళా కొంచెం పని నింపుకున్న విధంగా ఏర్పాటు చేసిన ముఖ్యమంత్రి ఘనత ప్రొద్దున చేసిన కానీ వేరే ఆలోచన లేదు. అయ్యో ముఖ్యమంత్రి గారు వస్తలేడు మనకు కనిపించండి, మన కోసం ఆలోచన, మన బాగోగుల కోసం ఆలోచన. మనకి ఏం చేస్తే మన ప్రజలు సుఖంగా ఉంటారు, సంతోషంగా ఉంటారు, ఎవరి ముఖం చూసినా నవ్వు ముఖం ఉండాలి కానీ బాధతో ఉండద్దన్న ఉద్దేశంతో మన ముఖ్యమంత్రి గారు రోజు మన కోసం పాటుపడుతున్నాడు. నేను ఇప్పుడే కలెక్టర్ గారు చెప్పాను, సర్కార్ దవాఖాన పోవడానికి భయపడుతుంటే మనం అలా డాక్టర్లు లేరు, మందులు లేవు. సర్కార్ దవాఖాన పోతే ఆడపిల్లలు ఉంటే 16,000, మగ పిల్లలు కొడితే 11,000 రూపాయలు, 2,000 రూపాయల వర్తకాలు కిట్లు నేను ఇచ్చిన అందరికి. అలా కిట్లా మనం పెట్టుకున్నటువంటి అంటే పేదవాళ్ళు పెట్టుకుంటే బాధపడదు, పేదవాళ్ళ కిట్లు పెట్టుకో. జాన్సన్ సబ్బు, జాన్సన్ పౌడర్, మంచి పిల్లానికి డ్రైవర్స్, దోమతెర. మన పిల్లాన్ని పడిపెట్టిపోతాం కానీ దోమతెర ఎత్తామమ్మా, చిన్న దోమతెర, పరపాల, తల్లికి 2 చీరలు, తల్లికి మైసూర్ సండ సబ్బు, అవన్నీ ఉన్నాయా? అంటే మనకంతా ఊహిస్తారు. ఇప్పుడు ఎవరు ఊహిస్తారు? మరి ఈ సార్ల గారికి ఏం చెప్తుంది ముఖ్యమంత్రి గారు తెలుసు కనుక ఇవన్నీ మైసూర్ సంఘ సభ కూడా మహిళలకు పాపం తల్లి కూడా క్షేమంగా ఉండాలి, పిల్లలు క్షేమంగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఇవన్నీ పెట్టి పిల్లలకు తల్లంటి నూనె
తల్లికి తలకు నూనె ఇవన్నీ అంత ఏది లేకుండా ఇది లేదనుకుంటా ఆ విధంగా ఏర్పాటు చేసి నిన్న కేసీఆర్ కిట్ అని చెప్పి మనం అన్ని దాఖలలో వచ్చినాం. మీరు హాస్పిటల్లో ఎప్పుడైతే గర్భవతులు అయితే మన పిల్లలు గర్భవతులు అయినప్పుడు తీసుకుపోయి అక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటారంటే ప్రతిసారి గర్భవతి రిజిస్ట్రేషన్ తర్వాత లాస్ట్ వరకు ₹1 కూడా మీ బ్యాంక్ ఖాతాలో పడుతుంది. నేను అందరిని డెలివరీ అయిన నేను హాస్పిటల్ వాళ్ళందరికీ కిట్ ఇచ్చాం. 3-4 రోజులు కూడా ₹340 ఖాతాలు పడుతున్నాయి. ఎందుకంటే తల్లి కూడా పుష్టి ఉండాలి, పిల్లలకి పాలు కావాలి, అది కావాలి కనుక లాస్ట్ తల్లికి కూడా ₹3,000 వాళ్ళ అకౌంట్ పడేటట్టు ఏర్పాటు చేస్తే ఈ విధంగా మన ముఖ్యమంత్రి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. మరి చాలా సంతోషం. నాకు బాధ ఉండేది ఒకటి, ఏడికి పోయినా నా చేతి పడుతూ నా తరుడు వచ్చింది. ఏమైనా సార్ పెన్షన్ ఇస్తున్నట్టు మా పెన్షన్ నా చేతి పట్టి సార్ నేను అదే ముద్రకిచ్చి గెలవట్టుకున్నామా అత్తయ్య గారు లోపల మీరు తప్పక వస్తాయి ముఖ్యమంత్రి గారు ఎట్లా విధంగా పట్టుకున్నాడని తీసుకోమని చెప్పిన నమ్మకం ఉండే నాకు. ఇప్పుడు బీడీ పెన్షన్ కూడా కదే మా అత్తగారున్నా సార్ నా సంగతి బీడీ కార్మికులు కడితే వాళ్ళకి కూడా చెప్పినా మేము ఏదైతే మీకు చెప్పినామో మాట ఇచ్చినందుకు మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మా మాటను కాదనలేకుండా మా ఎంపీ గారు కానీ నేను కానీ మాది మేము గర్వంగా ఎప్పుడు కాదు కానీ ఈ పెన్షన్ల విషయంలో మాకు ఊళ్ళో ఉన్నాం మాకు తెలుసు కనుక తప్పగా మాకు మేమే ఇబ్బంది పడ్డాం. ఒకసారి 2 సార్లు మా ముఖ్యమంత్రి గారు కోపం వచ్చినా ఎన్నది ఇస్తామా ఇప్పటికి ఇది ఇస్తున్నాం. నీ దగ్గర 63,000 మందికి ఇస్తున్నారు. మన దగ్గర మనకు కోట్ల నియోజకవర్గంలో 63,000 మంది పెన్షన్లు ఇప్పటికి వస్తున్నాయి. దాదాపు నెలకు సార్ చెప్పిన 18-19 కోట్లు వస్తున్నాయి. మనది 7-7.5 కోట్లు మన కోట్ల నియోజకవర్గానికి నెలకు వస్తుంది. సంవత్సరానికి 89 కోట్ల రూపాయలు మన కోట్ల నియోజకవర్గం. ఆ విధంగా ఉన్నాయి. ఎన్నింతవరకు కోపం వచ్చినా సార్ పరిస్థితికి ఈసారి ఎన్ని ఇచ్చినాం. ఈ ఒంటరి మేళకి ఏమో బలం చిత్రాలు రోడ్డు మీద కూర్చొని తింటారు. మనం చెప్పిన ఎక్కడ వెళ్తాక మా ఇస్తున్నట్టు పెన్షన్ ఇస్తున్నాం, ఉన్నోళ్ళకి ఇచ్చిన మాకు లేనోళ్ళకి ఇస్తలేదు తింటారు తల్లుడు అంతా చెప్పి ఎవరైనా చెప్తే ఇలా మీ పెన్షన్ కూడా మంజూరైనా తప్పక ఇది తీసుకొని మీరు అనుభవించండి. మీకు ఇంకా ఏ కష్టం లేకుండా ఇంట్లో కూడా తొందరపడకుండా ఇంట్లో కూడా వస్తాయి తొందరపడే ఇల్లు లేని వాళ్ళందరూ కూడా ఇల్లు కనిపించే బాధ్యత మాదే. మన ముఖ్యమంత్రి గారు బాధ్యత తీసుకున్నారు కనుక డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇది పాత ఇల్లులాగే ₹1,00,000 ఇచ్చి చిన్న 15 పురుషులు పెట్టుకుంటారు. అటువంటి కాకుండా గౌరవంగా బతకాలి నా స్త్రీ అని చెప్పి మహిళలు గౌరవంగా ఉండాలి, ఓ బాత్రూమ్ ఉండాలి అన్నయ్య అని చెప్పే విధంగా ఏర్పాటు చేశారు. అవన్నీ కూడా తొందరలో కూడా ఈ 2-3 సంవత్సరాలు కూడా నేనైతే అనుకున్నా కోట్ల నియోజకవర్గంలో 12 కాలు పట్టుకున్నాయి. ఒక ఈ మహిళలకి ఇప్పించాలంటే మహిళల పని అయిపోయినట్టు ఇక డబుల్ బెడ్రూమ్ వెళ్ళినా సంవత్సరం కడతాయి. ఈ ఇంకా కొన్ని రోడ్లు మిగిలినాయి. ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన 200 కోట్లు ఇస్తే సార్ నేను ఏమడిగా సార్ నాకు 5 ఏళ్ళకి ఏమడిగా నా పనులన్నీ అయిపోతాయి, నా రోడ్లు అయిపోతాయి, తాగు నీరు వస్తున్నది, చెరువులు చేసుకుంటున్నాం, రోడ్లు కూడా అయిపోతాయి సార్. గ్రామాలలో కూడా కొన్ని రోడ్లు మిగిలినాయి కనుక సీసీ రోడ్లు కానీ లైట్స్ కావాలని చెప్పడం జరిగింది. దానికి కూడా తొందరలో కూడా ఇస్తారు, డబ్బులు వస్తాయి. గ్రామాలలో కూడా సీసీ రోడ్లు అయితే డ్రైన్స్ అయితే మీ అందరికీ కూడా ఒకటే పెన్షన్ తీసుకుంటూ సంతోషం. కానీ అందరూ ఒక చెట్టు వేసు ఇక 10 రోజుల మళ్ళీ దానికి కూడా పడతాం. మేము ఎప్పుడు పడతాం మళ్ళీ ఊళ్ళకి వస్తాం. చెట్లు పెట్టాలి, చెట్టు పెట్టుకుంటే చెట్టు మనమే ఇస్తాం, చెట్టులో పెట్టడానికి పొగ మనమే కొడతాం, గుంట కూడా మనమే తీస్తాం. ఆ గుంటలో చెట్లు పెట్టి వచ్చినాక ఒక చెప్పండి కోసం బాధ్యత పెట్టించుకోం. మన ఇంటికి కూడా మన పర్సనల్ మన ఇల్లు ఎవరితో కాదు. ఇప్పుడు ఇది ఉంటే ఇక్కడ రోడ్డు పడ్డది అంతమంది ఒకటే జాగా రోడ్డు ఎవరిది? ఈ ఇంటి యజమానిదే. ఈ భూమి ఇల్లు ఎవరిదో ఇంటి యజమానిదే ముంగటి రోడ్డు. ఆ రోడ్డు కూడా బోరు ఉంటుంది, బోరు కూడా మనం చెట్లు పెట్టుకుంటాం. ఆ చెట్ల దగ్గర మన పిల్లల కోసం తాగుతాం, పిల్లలు తాగుతున్నాం, పిల్లల కోసం పొద్దులు ఏమైనా పాలిస్తాం. అది ఒక చెప్పండి నీళ్ళకి దోకాలేదుగా మనిషికి 135 లీటర్లు ఒక ఇంటిలా ఒక్కొక్క మనిషి 135 లీటర్లు ఇప్పుడు వచ్చి సంవత్సరం వచ్చేస్తాయి. ఒక చెంబడి నీళ్ళు కోసం నీళ్ళు బతికే ఆ చెట్లు బతికించుకోవడం మనకి దాంతో ఎంత లాభం మీరు అర్థం చేసుకోండి. చెట్లు ఉంటే గాలి మంచి గాలి వస్తుంది, పిల్లలు మంచి గాలి వస్తుంది, రోగాలు రావు. రోగాలు కొన్ని దాఖలు పడుతుంది ₹1,000 ₹1,00,000 ఖర్చు పెట్టి అటువంటి కాకుండా కనుక మీరు అందరూ చెట్లను పెంచే కార్యక్రమం మీరు బాధ్యత తీసుకోవాలి. పోయినప్పుడు అందరూ మీరు చేతులు లావడం సార్ మేము అందరం మంచి ఒక 2 చేతులు పెడతామని మీరు అందరూ లావడితే సంపడిపోతాం. పెడతాం అమ్మ చెట్లు తప్ప చేసాం, చెట్లు పెట్టాం, రోడ్లు వేపించుకున్నాం, నచ్చిన ఇల్లు కట్టుకున్నాం, ఇవన్నీ చూపించుకుంటాం. 4-5 సంవత్సరాలు ఒకటే ఈ అభివృద్ధి తప్ప జరుగుతుందని చెప్పి తెలుసుకుంటూ మీ అందరినీ ప్రార్థిస్తున్నా. ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా సలహా ఉండాలని చెప్పి పొద్దులు వేస్తే దేవుడు దండం పెట్టుకుంటాం, అందరం పెట్టుకుంటాం. దండం పెట్టేటప్పుడు మన పిల్లల కోసం పెట్టుకుంటాం. 1 నిమిషం మన ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా బాగుండాలని చెప్పి దండం పెట్టుకొని మన ఆశీర్వదించాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ ఇరవై వార్డు చేయాలి.
ఓకే, మండలాల నుంచి పెద్దాపూర్ సూర్యరహిత. పెద్దాపూర్ సర్పంచ్ గారు, ఎంపీటీసీ గారు ముందుకు రావాల్సిన కోరు. ఉంటే ఉన్నారు మీరు. మీరంతా డిస్టర్బ్ చేయకూడదు అందరూ వస్తారు ధరండి. ఓకే, అయిపోయినా